সম্বর বৈরি কলম্ব কদম্বক সমাভুজ লোচন দৃষ্টি খেলকু বন্ধুরে দৃষ্টি খেলকু চাহা চাহা। ये गीत भी मैं अभिनय करती सर ये भी गोटे गीत हो जमाल मोहम्मद यही मंच रे नाची नाची आइछंती। सर ये भी गोटे ओडिसी नृत्य रे माने मौखिक परंपरा गीत ढुंपा संगीत जहा की लोप हो गलान एटा ढुंपा संगीत ओडिसी गोटे विभाग गोटे जहा के आस्ते आस्ते ये गीत प्राय गोटे जोड़े सिंगर सर के ठारू ये स्वरटा मते गदाधर सिंह को लिखा किंतु भूली गले ढुंपा सर मते सिखैतिले लास्ट समय एटा सिखैतिले एटा अन्नपूर्णा एई मंच रे जमाल खान नाचितिले। हाँ लिंग बाबू लिंग बाबू ये जो ढुंपा आपण गाइले मु रणपुर राजकवि ठू डायरेक्ट शुणीचे ढुंपा यार गोटे गायन गोटे टेक्निक अच्छी जोटा आब्रप्ट छिंडिब तालटा हाफ मात्रा गैप जाइए पुणी हाफ मात्रा चाह धरा हे यहाँ है गोटे कथा सेकेंड आपन जो थर्ड लाइन टा गाइले कौन सीटा दारे ना नारे ना नारे ना नारे कौन सीटा সেইটা হচ্ছে শুଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ଥିବା ଦଣ୍ଡକ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଦଣ୍ଡକ ସଙ୍ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡକ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଚାରି ଲାଇନ୍ ଦଣ୍ଡକ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି गोटे पंचदश शताब्दी रे सदाशिव दास शर्मा गोटे बही लिखि दंडक संगीत मत्त मातंग निलयम ताहा संस्कृत लिखाई एवं ओडिसी संगीतर पड़ी सहित पड़ीटा जितेबाला झूला ताल आसब से दंडक दंडक बोला हे एवं अन्य माने पाली धरिवे पड़ीर गोटे अंश को पाली धरिवे दंडक संगीत बोला हे पालावान गायक माने करती आग ओडिसी संगीत प्रचलन था जमती ढुंपारे गोटे लाइन दंडक अच्छी 14 अक्षर भाया हुए से 4 लाइन दंडकटा प्रकृत 4 लाइन किंतु ढुंपारे गोटे लाइन अच्छी। हम ओडिसी रे भी चलची ओडिसी रे भी हमर चलची एबे ओडिसी रे भी चलची ढुंपा हां जो तेणु अक्षर गुडा का जो चित्त रहउची आमे धर मु सेमती लिखिची अनेक ओडिसी रे मु ढुंपा प्रयोग करिची अनेक ओडिसी रे ढुंपा प्रयोग करिची एवं केशव राउत मो ढुंपा संगीत गाइचंती ढुंपा कहूची दंडक गाइचंती केशव राउत मो दुईटा गीत रे दंडक गाइचंती केशव राउत मु प्राय 5-7टा दंडक लिखिची जहा मृत्युंजय रथ धारा विवरण रे सब बेले कहे जगन्नाथ धारा विवरण रे कहे मु दंडक लिखिची संस्कृत छंद ओडिया भाषा यह हूँ कथा तेणु से जिनसा मुझे भावी था आपन कह आप गाँ जाऊ मो मन कथा केमती बुझिक गाइले धन्यवाद। आउ थे मुझे भुवनेश्वर में मुझे लिंगु बाबू दंडक शुणेबे आप शुणे मो कथा शुणी धन्यवाद आपको भाई मोर बड़ भाई अच्छा गोटीपुर गुरु सी थे आमर गुरु भी सी कहले चले आमर भाई सी भी मत बहुत हेल्प कर मो सांगे जावास आम करुँ आम जोड़े लोक रही आम गाँ पाखे दरडा अनुष्ठान हौ गोविंद भाई आसतु आप दीपद कहे मुझे कौन कहि आसतु आसतु मो गोटे काशटा हूँ मोर गलाटा दबी जा हाँ अच्छा आप कहीदिं मुझे कहीपरि आप आमे गुरु लिंगराज बारिक एते भल एते तांकर अच्छा माने तांकर एते निपुणता अच्छी आम मैंने कौन करूँ किंतु मु कलिकता डाकिकी गोटे आवार्ड देइथिली कलांगन आवार्ड से आवार्डटा ह्यूस्टन रु दिखाई टंकाटा आमे मु आज गर्वित जे सी भी एठी अछंती तांको संगे मु भी स्टेजटा शेयर करछि। एबे सबुटु गीत गोटीपुओ गीत अधिका स्टॉक जदि ओडिसार का पाखे अछि से गुरु लिंगराज बारिक सबुटु अधिका स्टॉक तांको पाखे
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ତ ଭଏସ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାଲି ରାତିରୁ କାଶ ହେଇକି ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନି, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଛି ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଛି କହିବି। ଉପସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ କଳାକାରବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଗବେଷକବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଘୋଷକ ମହାଦେବ କହିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଘଟୁଆରୀ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲେ, ଘଟୁଆରୀ ସାର୍ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେଜରେ ବା ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବିଭାଗ ରଖାଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଗୁରୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ। ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ା ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବୋଧେ କେହି ଦେଖିନଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବେଶଭୂଷା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ବେଶଭୂଷା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଏପରି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ବେଶଭୂଷା ପୂର୍ବରୁ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶୀ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଯାଉଛି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଉତ୍ପତ୍ତି, ଗୀତମ୍ ବାଦ୍ୟମ୍ ନୃତ୍ୟମ୍ ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠୁ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପୋଥିହସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପରହସ୍ତ ଧନ, ଇଏ କେଉଁ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ପୋଥି ମାନେ ପୁରାଣରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ବହି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ହେଉ, କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କି ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଆମର, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ କାହାରି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ, କବି ବନମାଳୀ ଦାସ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ ପ୍ରଭୃତି ଆମର ଯେଉଁ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗୀତକୁ କେବଳ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଗାଇକିରି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଇଏ କେବଳ ବନ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ ଟିକିଏ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ଆମର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ନଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଆମେମାନେ ନାଚୁଥିଲୁ। ମୁଁ 1950 ମସିହା କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, 52 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ନୃତ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। କେବଳ ଗୀତ ଗାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବିମାନଙ୍କର, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ବନମାଳୀ, ଭଞ୍ଜ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଯେକୌଣସି ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ, ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚନାରୁ ଆମର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି
ଆମେ ସବୁ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଥିଲି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଲିଙ୍ଗବାବୁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବି ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇକି ନାଚୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ହେବ କେମିତି? ଯଦି ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର କୌଣସି ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ